اسرائیل اور حماس نے امریکہ کے مجوزہ غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کیا جائے گا۔ امن کی جانب پہلے قدم کے طور پر اسرائیل فوج کو ایک متفقہ لائن پر واپس بلا لے گا۔ تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق ڈیل میں جنگ کا خاتمہ، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی شامل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہفتے یا اتوار کو متوقع ہے۔ معاہدے پر فلسطینی اور اسرائیلی عوام کا خیر مقدم۔ حماس نے ٹرمپ معاہدہ طے پا جانے کی تصدیق کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ضامن ممالک اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مذاکرات میں امریکی مندوب سٹیو وٹکاف، صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور حماس رہنما خلیل الاحیاء نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ قطری وزیر اعظم، اسرائیلی فوجی جنرل اور ترک انٹیلیجنس چیف بھی شامل رہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیان بازی روکنے پر رضامند ہو گئے۔ مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت کے وفد کی زرداری ہاؤس نواب شاہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں اتفاق۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے جاری بیان بازی روکنے کی بات کی۔ صدر زرداری نے کہا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں، ہم نہیں چاہتے کہ معاملات خراب ہوں۔ لیگی رہنماؤں نے کہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیان بازی بند ہونی چاہیے۔ ملاقات کے بعد وفد واپس اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ سیاسی بیانات کے باعث پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات افہام و تفہیم سے دور کرنے کی ہدایت کی۔ اسپیکر اور وفاقی وزراء کو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستانی حکام نے اسٹاف لیول معاہدے میں غیر معمولی پیش رفت کر لی۔ آئی ایم ایف مشن کی تصدیق۔ بیان میں کہا کہ توسیع فنڈ فیسلٹی کے دوسرے جائزے اور ریزیلینس سے متعلق پہلے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم نے 24 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کراچی اور اسلام آباد کا دورہ کیا، جس میں اسٹاف لیول معاہدے کے لیے غیر معمولی پیش رفت کی گئی۔ غزہ ڈیل کے اعلان سے چند گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹرمپ کو نوٹ دیا، قریب جا کر سرگوشی بھی کی۔ نوٹ میں ٹرمپ سے غزہ ڈیل سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی درخواست کی گئی تھی، جس پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، شاید وہ مصر چلے جائیں۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے صدر ٹرمپ کو مصر آنے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ ٹرمپ حماس اسرائیل معاہدے پر دستخط کے موقع پر خود موجود رہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جمعے کو چیک اپ کے بعد ٹرمپ مشرق وسطیٰ جانے پر غور کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آج حکومت کا اجلاس بلا کر معاہدے کی توثیق کرائی جائے گی۔ نیتن یاہو کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ فون پر گفتگو۔ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر دونوں کی ایک دوسرے کو مبارکباد۔ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دی۔ نیتن یاہو نے کہا، فوجی کارروائی اور صدر ٹرمپ کی عظیم کوششوں کے ذریعے ہم اس اہم موڑ پر پہنچے ہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، فریقین سے معاہدے کی شرائط کی مکمل پاسداری کی اپیل۔ کہا، مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے، لڑائی ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے۔ غزہ میں انسانی امداد اور ضروری تجارتی سامان کے داخلے کو یقینی بنانا چاہیے۔ اقوام متحدہ معاہدے کے مکمل نفاذ کی حمایت انسانی امداد کی فراہمی کو تیز کرے گا۔ ہم غزہ میں بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن سے رہنے کے لیے دو ریاستی حل کی طرف لے جایا جائے۔ وفاقی سہولت کاری یا علیمہ خان سے جھگڑا، عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو فارغ کر دیا۔ علی امین نے عہدہ چھوڑ دیا، استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ گنڈاپور حکومت وفاق کی غلط پالیسیز میں مددگار ہے۔
उम्मीद है वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से दूर रखेंगे। उम्मीद भी जाहिर की कि अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलीमा खान की जगह अब नौरीन न्याजी मीडिया से बात करेंगी। अली अमीन गंडापुर का नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा मैना खान, खलीकुर रहमान की शिरकत। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े पर दस्तखत किए। अली अमीन ने कहा बानी PTI का फैसला तस्लीम किया है, इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा है। अली अमीन गंडापुर आज PTI के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया देंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम सुवाती से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल पर अपोजिशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में सियासी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर गौर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अली अमीन गंडापुर नालायक और करप्ट थे। मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे थे। कभी कहते थे रियासत के साथ हैं, कभी कहते थे दहशत गर्दों के साथ हैं। नए नामजद वज़ीर आला भी इतने काबिल नहीं, सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है। उन्हें NCCI ने नोटिस दिया हुआ है, जो उनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के अली जफर ने यह दावा रद्द कर दिया। कहा असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकते हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आंखें बंद करके बानी PTI की बात मानते हैं। पार्टी के मजबूत ग्रुप्स ये नामजदगी तब्दील करवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर की राय बानी PTI की ख्वाहिश से मुख्तलिफ थी। बुशरा बीवी के जेल जाने का इल्ज़ाम भी अली अमीन पर लगाया गया। जुनेद अकबर, असद कैसर और शहराम तरकई के साथ अली अमीन के इख्तलाफात थे। आखिर में अलीमा खान से भी इख्तलाफ हो गया। बोले अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी PTI से अहल खाना की मुदाखलत की शिकायत करते हुए कहा कि साल डेढ़ साल रिहाई नज़र नहीं आ रही। शायद इसी वजह से बानी PTI ने सोचा कि अब अली अमीन गंडापुर की ज़रूरत नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिना तब्दीली से मुताल्लिक़ मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ कबल हुए हालात तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने, अदम एतमाद या इस्तीफ़े का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े या हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। शुरा ने कहा भारत की किसी भी जारी हद का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तसव्वुर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए, तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। शुरा ने कहा भारतीय क़यादत के बयानात उनकी पुरानी आदत है, सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल हैं। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के नेटवर्क मुकम्मल ख़त्म किए जाएंगे। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के नेटवर्क्स का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।
فورم نے کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا عزم دہرایا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا 100 رکنی وفد کے ہمراہ بھارت کا دورہ۔ برطانیہ نے بھارت کے لیے امیگریشن پالیسی میں نرمی کی تردید کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، برطانیہ بھارت کے لیے ویزا قوانین میں نرمی نہیں کرے گا، تجارتی معاہدے میں ویزا کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی دفاعی کمپنی ریتھیون پاکستان کو بھی فضا سے فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جدید میزائل فروخت کر سکے گی۔ امریکی انتظامیہ نے ریتھیون کے خریداروں کی فہرست میں ترمیم کر دی۔ معاہدے کی مجموعی مالیت $2.47 ارب سے بڑھ کر $2.5 ارب ہو گئی۔ اب پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کی افواج کو عسکری سامان فروخت کیا جائے گا۔ ایڈوانس ٹو میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزل F-15 اور F-16 فالکن طیاروں سمیت متعدد لڑاکا طیاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ 180 کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتا ہے۔ ہر موسم میں نظر کی حد سے دور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اردن کے نائب وزیر اعظم ایمل السودی کو فون کیا۔ اسحاق ڈار نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی عمان واپسی میں اردن کی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر مسلمان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھائی چارے پر مبنی تعلقات کی باقاعدہ شکل ہے۔ مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہمیشہ محافظ رہیں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی وفد کے اعزاز میں دہرانے کے بعد گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ کاروباری خواب حقیقت بنانے کے لیے تعاون کریں۔ تجارت، سرمایہ کاری، تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات سے آگے بڑھیں گے۔ شہزادہ منصور بن محمد السعود نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب مشترکہ بزنس کونسل اجلاس کے لیے آئے ہیں۔ سعودی کاروباری طبقے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں پانی اترنے کے باوجود 18 اسکوائر کلومیٹر میں بدستور موجود۔ نشیبی علاقہ ہونے کے باعث اس پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ پانی خود سوکھے گا تو ہی زمین سیلاب سے کلیئر ہوگی۔ تباہی نوراجہ بھٹہ بند ٹوٹنے سے ہوئی۔ بند ٹوٹنے سے دریائے ستلج کا پانی چناب میں داخل ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کو براہ راست اور تیز رفتار مالی معاونت فراہم کی جائے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا برطانوی خبر رسائی ادارے میں خصوصی مضمون، کہا 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو بحالی کے لیے $16.3 ارب درکار تھے۔ عالمی وعدوں کے باوجود زیادہ تر مالی امداد تاحال جاری نہیں ہوئی۔ پاکستان کو 2030 تک کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے $152 ارب درکار ہوں گے۔ ترقی پذیر ممالک کو تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں کے بجائے ہنگامی امداد پر وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو اپنے $100 ارب سالانہ کے وعدے کو پورا اور بڑھانا ہوگا۔ امداد کو قرضوں کے بجائے گرانٹس اور نرم شرائط کے قرضوں کی صورت میں فراہم کیا جائے۔ COP28 میں قائم کیا گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فوری بحال کیا جائے۔ آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی، تو خوشی ہوتی ہے نہ دیکھ کر۔ پنجاب کے عوام کے پاس باقی صوبوں سے زیادہ سہولتیں ہیں۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی میں کبھی الیکٹرک بسز آئیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے۔ مریم نواز کا پھر مخالفین پر بالواسطہ طنز، کہا دوسرے صوبوں والے کہتے ہیں کہ کاش ان کا صوبہ بھی ایسا ہوتا۔ پنجاب میں عوام کے پاس باقی صوبوں سے زیادہ سہولیات ہیں۔ پاک پتن میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ چھوٹے شہروں میں بھی الیکٹرک بسز چلیں گی؟ عوام کی زندگی بہتر بنانے کا جذبہ ہو تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ صوبے کے 25 اضلاع میں زیرو کرائم ہے۔ رات 12 بجے بھی ماں بیٹی سڑک پر نکلے تو اسے کوئی خوف نہ ہو۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب مخالفین کو تنقید کے لیے کچھ نہیں ملتا تو شین سے نون نکالتے ہیں۔ یہ سب کرنے والے بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ نون میم شین سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ نون لیگ کو توڑنے والے بڑے آئے اور بڑی کوششیں کی۔ 40 سال سے ایسی کوششیں ہو رہی ہیں۔
लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। औरंगज़ई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने 11 शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के इस नासूर के खिलाफ पुरज़्म और मुत्तहिद है। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ISPR के मुताबिक ज़िला औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद। डेरा इस्माइल खान में थाना डेरा टाउन पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। चेक पोस्ट इंचार्ज अहमद नवाज शहीद। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बनू दाऊद शाह पीपल बाजार से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। बका खेल से पेट्रोलियम की 4 गाड़ियां ड्राइवर समेत अगवा। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपए कम करके 5,500 रुपए फी बैग कर दी गई। माहिर कानून साबिक एडवोकेट जनरल आमिर जावेद का कहना है कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए गवर्नर के पास 14 दिन का वक्त होता है। गवर्नर के दस्तखत करने तक वजीर आला अपने मनसब पर फाइज रह सकता है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद नए कायदे अवान का इंतखाब होगा। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि बिजली बहरान के बायस लाड़काना और कराची मैट्रिक बोर्ड्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तातुल जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महकमा जामियात और बोर्ड्स सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई है। कराची की स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 20 किलो से जायद चोरी शुदा लोहे और स्क्रैप बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल के लिए हथियारों की पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल को दिफाई साजो सामान, मसनूआत और टेक्नोलॉजी की बरामद और दरामद पर पाबंदी। अरब मीडिया के मुताबिक स्पेन की पार्लियामेंट में हथियारों की पाबंदी के हक में 178 और मुखालफत में 169 वोट पड़े। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक में नहीं। सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करने के साथ अब बॉलिंग भी करेंगे। एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर हारिस पर भी मुकम्मल एतमाद बरकरार रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं। T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ की जगह दीगर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार का इम्कान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम आज गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायदे आजम ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में शुरू होगा।
वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार ना रह सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए। बेथ मूनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली अलाना किंग के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रही।